آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أحرصنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. أسلم الله أمر المسلمين صرف الله شر القدير. أسلم الله أمر المسلمين صرف الله شر القدير. أسلم الله
الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا اله الا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن بيت الله وأسلم المهتدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روحه سيدنا وحبنا وشفينا رسول محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وآله وإلى المسلمين فهم الله نبينا ورسوله وكلهم أن الله بكتاب جل وعلا ما ثبت وضعف سنانه وفضل به وقرآنه ويعيب علينا البركة وأسرار أمره وعلمه ونفعه بالدين والدنيا والآخرة على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة إلى رسولنا وصلى الله على رسوله وكله وجميع سادنا على رسوله وكله فأنا الله يكرم جميعنا وكثر مسؤولا والله يحسن الواحد فأنا ينفعنا به ويعيب علينا من ضرورته وأسراره وأبائه وعلمها فالدين والآخرة على الفاتحة الفاتحة إلى أرواح السادة المسلمين أينما كانوا
على بركة أسرار وأعداء وأمي وهذا من يوم الآخر الفاتحة. أخذنا إلى مسلمنا صهيرات بكل الشهوات والإبادة والبلاد أحكى أبلا محمد وقيل محمد علي محمد أحد رسوله وفريق أن الله يريد الجنة بين وجهتنا وإلى إنسان كفرنا بهم فأولئك ويعد على بركة أسرار وأعداء وأمي وهذا من يوم الآخر الفاتحة. الثانية إلى أرواحك فبدنا صلوات المشيئة وتدعو عليه وعلى أهل لا إله إلا الله معين وإلى أرواح المسلمين أهل إلى الدين أنا ويغفرهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفى الله ويجمع شرهم أرضا ويعرف ذاتهم ويولى شرهم ويسمع شرهم ويبكي عليهم شر بلا رمحان والمؤمن متعلم ومن أولئك في أسرهم ويوزع أمرهم ويؤتي كل شيء منا ومنكم سؤال وألا يقول لك رسوله ويفهم عن فضل عنك ويفتح عن الحسنى وأعلن عن نبيه ويوفق عقله وإلى حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا تهدي السر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهدي السر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهدي السر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزانا من أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بشرى وسر الإسلام لنا من العناية ركنا والمنهدين لما الله دائما طاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang jawab salam saya doakan pula dari masjid sini dikerocok rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, kami hormati segenap para ulama, para kawasis, para asatidz yang hadir pada malam ini, khususnya Gus Khalid Ahmad, Gus Zaki yang hadir, dan juga Sahibul Bait yang memfasilitasi kita untuk setiap rutinan di musola yang mulia ini. Kita mudah-mudahan seluruhnya dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin dan hadirat muslimin muslimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya alhamdulillah tadi telah karena macet tadi luar biasa, banyak jalan ditutup, banyak terpokok, cuma mudah-mudahan tetap mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus namun badan di bulan musim ini kata dia flu, batuk, ini cuacanya tidak menentu, kita harapkan dan kita niat duduk di majelis ini kita cari obat, bahwa kita yakin duduk di majelis ilmu, majelis taklim, majelis sholawat
itu Allah Ta'ala mengangkat segala penyakit kita. Amin. Allahumma mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita langsung dimawon dikatakan An-Ali radhiyallahu anhu laula khamsa khisalin nasara nasu kulluhum sholihin. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, apabila tidak ada 5 sifat yang tertera pada diri manusia, niscaya seluruh manusia menjadi orang-orang yang soleh. Jadi kalau tidak ada 5 sifat ini pada diri manusia, seluruh manusia juga begitu soleh semua. Yang pertama, awwaluha al-qanaah. Yang pertama itu merasa senang dengan al-qanaah itu bil jahli. Merasa senang dengan kebodohan. Merasa senang dengan kebodohan itu dia merasa cukup ilmu ini sampai ini tidak sebenarnya. Tidak mau belajar, tidak mau cari guru, tidak mau bertanya kepada ulama, merasa cukup dengan ilmunya. Nah ini dia qanaah bil jahli namanya. Merasa cukup dengan kebodohan. Kalau seperti ini tidak ada pada diri manusia, maka manusia itu akan menjadi orang yang soleh semua. Ini gara-gara ada salah satu orang ini, dia sudah sholat selama 40 tahun. Dia sudah sholat 40 tahun, tapi dia tidak tahu membasuh sebagian kepala itu termasuk wajib dalam wudu. Dia pikir sunnah, dia pikir cuma sunnah. Dia tidak tahu kalau itu wajib. Sholatnya 40 tahun bagaimana dalam sendiri. Nah ini karena tidak tahu dalam ilmu, makanya hal-hal seperti itu perlu duduk. Kata Nabi Muhammad SAW, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian ini duduk dengan para ulama. Makanya kalau nggak tahu tanya ini saya seperti ini, menurut saya seperti ini, harus tahu buktilan wudu itu apa aja, suruh wudu itu apa aja, syaratnya wudu apa aja. Ini karena wudu ini kunci utama kita yang ada. Kalau sholat tanpa wudu maka sholatnya tidak sah. Orang kalau merasa cukup dengan kebodohan, ini adalah orang-orang yang tercela. Itu yang pertama. Yang nomor 2 dikatakan wal hirsu ala dunia. Tamak akan dunia, rakus akan dunia. Hirsu, kalau menuntut ilmu, hirs itu wajib. Tamak dalam menuntut ilmu bagus. Merasa ingin dapat ilmu yang banyak itu bagus. Cuma tamak akan dunia itu adalah sifat tercela. Nah, sampai-sampai dikatakan di kitab Risalatul Mudzakarah. Risalatul Mudzakarah ini karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang akan Rabi bin Haddad. Di situ Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menceritakan ada satu orang dari Bani Israil kepingin menjadi sahabat karibnya Nabi Isa alaihissalam. Kepingin menjadi sahabatnya Nabi Isa, menjadi muridnya Nabi Isa. Ngotot ini orang. Satu orang ini ingin jadi orang terdekatnya, ibaratnya bestinya Nabi Isa. Ingin jadi orang terdekatnya Nabi Isa. Sampai suatu ketika orang ini datangi Nabi Isa, wahai Nabi Allah, jadikan aku temanmu, jadikan aku muridmu, jadikan aku temanmu. Kata Nabi Isa, kau sanggup menjadi teman dan muridmu? Sanggup. Kata Nabi Isa, kalau kamu mau jadi muridmu, lakukanlah dua perkara. Lakukanlah dua perkara. Yang pertama kata Nabi Isa, jangan pernah berbohong. Jangan pernah berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Isa, jangan terlalu cinta sama dunia. Wis syaratnya cuma itu kok. Tidak perlu ngirim KTP, mungkin surat vaksin dan sebagainya, tidak usah. Syaratnya cuma 2. Ini tidak boleh berbohong, sama tidak boleh terlalu cinta sama dunia. Siap kalau bohong, mau siap. Saya selalu siap kalau itu cuma syaratnya. Nabi Isa bilang, saya akan lakukan perjalanan jauh, apakah kamu mau ikut dengan saya? Mau Nabi Isa. Nah, dalam perjalanan jauh ini hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Isa itu punya 3 potong roti. 3 potong roti. Roti sesen apa roti berisi? Nah
Nggak tahu, cuma 3 potong roti. Kita menceritakan seperti itu. 3 potong roti. Nabi Isa bilang sama sahabatnya ini roti, 1 roti untukku, 1 roti untukku, 1 roti nanti tatkala kita lapar dengan jalan kita bagi 2. Oh siap, berangkat akhirnya. Di tengah perjalanan Nabi Isa ingin izin, bilang sama temannya, saya tak permisi dulu, saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin berdoa. Nabi Isa ingin mengajar kepada Allah. Iya, Subhanallah. Ketika Nabi Isa mengajar, rotinya dijaga oleh Bani Israil dan satu lagi. Rotinya dijaga. Ketika Nabi Isa kembali hadirin, Masya Allah, roti yang asalnya 3 tinggal 2. Roti yang asalnya 3 tinggal 2. Nabi Isa kaget. Ini mana rotinya kata Nabi Isa? Rotinya mana yang kok ada? Kata orang yang begini tadi, tak tahu saya. Budi kulit musuh merah apa musuh hijau? Tak tahu saya di mana ini. Apa hotel? Lord Saudara. Tak tahu rotinya Nabi Isa. Padahal gimana di rotinya sama dia? Tak jujur. Rotinya gimana? Benar kamu tidak tahu? Nabi Isa tahu kalau dia bohong. Nabi Isa Nabi tahu kalau dia bohong. Benar kamu tidak tahu? Tidak tahu. Ya harus melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan ini ada orang buta. Disembuhkan orang buta ini dengan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan Bismillah. Dengan nama Allah disembuhkanlah orang buta ini. Karena itu mukjizatnya Nabi Isa. Orang yang buta bisa melihat kembali. Ini orang Yahudi tadi ini terkejut dan takjub. Nabi Isa ini sakti mengganggu. Luar biasa Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku melakukan ini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa ngomong, siapa yang beli roti tadi? Dipancing sama Nabi Isa. Waduh Nabi Isa, bukan saya. Saya tidak pernah beli roti satu. Belinya beli di Shopee bisa. Enggak, saya tidak beli roti. Yakin nggak? Saya tahu ada roti. Enggak, ada roti saya. Melanjutkan perjalanan sampai di tengah perjalanan lagi ada orang yang kakinya lumpuh. Nabi Isa itu punya tongkatnya itu masuk mukjizat Nabi Isa. Ketika ketemu orang lumpuh ini, dipukul tongkatnya Nabi Isa dan kakinya sampai kakinya ini sembuh. Orang yang berkata, Subhanallah, Nabi Isa ini luar biasa, karomanya luar biasa. Karena Nabi Isa ini biiznillah, aku mau bagi orang ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa tanya lagi, siapa yang mau bilang ini? Benar-benar dikejar supaya Nabi Isa tidak masalah rotinya, masalah tidak kejujurannya. Nabi Isa itu tidak salah berbohong, salah jujur. Ketika dinilai lagi orang ini menangkal lagi, bukan Nabi Isa, tidak tahu saya. Rotinya itu dulu diambil apa, tidak tahu saya. Ketika kali hadirin mereka berdua ini melewati satu laut yang laut ini panjang. Maka Nabi Isa dengan satu tongkatnya mengajak orang ini untuk melewati satu laut. Akhirnya ini orang yang begini. Sudah beberapa keajaiban yang saya lihat di mata ini. Luar biasa bahwa Nabi Isa saya tidak salah menjadi muridku. Karena Nabi Isa ini yang melakukan ini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tanya sampai makan roti tadi. Tetap tidak ada ini. Yang makan roti ini siapa? Ini orang Yahudi itu terkenal ya Allah. Sumpah bukan saya. Bukan. Nabi Isa ini kadang-kadang. Allah SWT. Tidak tahu saya di mana ini rotinya, tidak tahu. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, suatu jalan ketika mereka sedang melewati lautan itu, ada seorang ajudan raja mengadakan sembah. Siapa orang yang ajudan ngomong di bapak dia? Siapa orang yang bisa menyembuhkan raja akan dikasih 70% harta kekayaannya dan akan diberi apapun yang dia mau. Ini yang mikir ini karena dia tamaan dunia, cinta akan dunia luar biasa. Waduh, ini tongkat tidak bisa tolong ini. Iso hati raja, sungguh angkat dia. Sambil Nabi Isa kali itu Nabi Isa lagi isi
istirahat, tongkatnya Nabi Isa diambil oleh dia. Ngomong sama raja, saya bisa mengobati raja silahkan sama saya. Itu urusan saya. Mesti Lord saudara, siap saya. Benar kamu bisa berangkat ke istana raja. Raja ini sudah tertidur selama 20 tahun, matanya tidak bisa bangun, tapi tetap hidup. Ayah raja. Hanya kasih orang Yahudi masuk ingin mengobati raja. Tongkat itu dipukul untuk kepala si raja tadi. 1, 2, 3, mesti dia dipukul. Subhanallah. Ini raja bukannya sebuah malam meninggal dunia hari ini. Meninggal dunia aja ini. Akibatnya mahal. Ayo sampai ini ini tidak tahu ilmu. Asal pukul aja nggak tahu ilmu di masa ini orang Yahudi. Nabi Isa datang. Ada apa ini kok kamera ini? Ada satu orang yang membunuh raja kami. Nah, ketika itu raja itu dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Salah satu kisah Nabi Isa bisa menghidupkan orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika raja dihidupkan kembali oleh Nabi Isa, orang ini diselamatkan. Dia makasih Nabi. Oh Nabi Isa, makasih banyak. Kalau kalian dengar sudah buat semua saya ini tadi. Dihajar masa sudah saya viral, saya bikin. Hanya minta maaf ya Nabi saya ini harus sudah diulang. Sampai makan roti. Tetap dirinya oleh Nabi Isa. Sampai dia lucu masalahnya. Nah tahu saya Nabi Isa ini sudah hampir meninggal, tetap tidak mau makan. Akhirnya ketika mereka berjalan ada 3 batu besar. Ini cerita terakhir. Ada 3 batu besar di depan mereka. Lalu Nabi Isa mengatakan, kau lihat di depan kita ini ada 3 batu. Ya lihat Nabi Isa. Akan aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 batu itu menjadi batu yang menjadi emas 24 karat tohur yang benar-benar murni 24 karat. Akhirnya Nabi Isa 1 batu set didoakan kepada Allah berubah menjadi emas. Batu yang kedua didoakan menjadi emas. Batu yang ketiga set didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi emas. Lalu Nabi Isa bilang, 1 batu ini buat aku, 1 emas selanjutnya ini buat kamu. Berarti sisa 1. Ini orang Yahudi tanya kepada. Ya terus Nabi Isa yang 1 itu buat siapa? Yang 1 itu buat yang makan roti tadi. Yang 1 itu buat yang makan roti tadi. Kata Yahudi ini, saya makan roti. Ngaku nih, sudah ngaku ya. Saya Nabi Isa yang makan roti itu saya. Nah, kata Nabi Isa itu, orang kalau sudah tamat akan dunia, hapus akan dunia ini. Akhirnya kata Nabi Isa ambil semua. Nah betul saya masih. Padahal kalau dia mau ikut Nabi Isa, jangankan batu, jadi murni dijadikan emas besar. Dia menjadi orang soleh, bukan hanya di dunia, di akhirat kumpul Nabi Isa, dijadikan orang mulia, sahabatnya Nabi. Tapi dia memilih jalan apa? Jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jujur lagi. Akhirnya ditinggal oleh Nabi Isa orang itu, duduk, bingung ini orang sendirian bukan. Ini masak uang, oh iya, ya lapar, ya mungkin, lapar cuma itu. Gimana ibu? Subhanallah ketika dia sendirian, ada 3 kawanan perampok ingin merampok si orang Yahudi. Sehingga cerita dibunuh, lalu 3 perampok ini sepakat emasnya dibagi mereka satu. Nah ini 2 orang yang lain yang sering. Bahwa ini diskusi. Kalau satu kurang banyak ini, lebih baik kalau kita bunuh aja. Jadi kita harus 1,5. Karena harus 1,5. Waduh, dari apa? Akhirnya yang 1 punya yang lain juga seperti itu. Yang satu ini kalau dibagi nanti karena saya sedikit bagian saya. Lebih baik kalau saya bunuh aja. Ini punya rencana, ini punya rencana. Akhirnya buat teman ini bilang, kamu beli makanan sana, di makanan bahwa kita ini udah siap. Nah, ini sambil melancarkan sesuatu, dia bilang kalau dia setelah beli makanan kita habis. Sedangkan temannya
yang beli makanan sama orang ini punya niat juga. Ini beli makanan, tidak makanan yang dikasih lagu supaya teman-temannya ini meninggal. Banyak hadirin membawa makanan sampai dalam makanan dibunuhlah orang ini dengan teman-temannya meninggal dunia. Temannya ini sebelum rampok kemas itu tadi makan dulu. Ketika makan, buat temannya ini juga meninggal dunia ini. Jadi mereka itu mengejar sesuatu yang memang sudah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalnya alhamdulillah dalam keadaan suhur. Nih, dari kita ini kita lihat kalau orang sudah rakus akan dunia, terus dia menghalalkan segala cara ini seperti ini dulu. Dia merasa sudah dipandangkan, tapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, ini cerita di salah satu kita bagaimana. Kalau kita menjadi orang muda, kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, jauhi perkara ini. Yang pertama, jangan sampai berbohong, sampah berbohong. Saya tidak bakal asik itu mendapatkan modal asik karena dia tidak berbohong. Termasuk beliau yang pertama menyaksikan kejadian Israel Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai gampang berbohong, ini yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai terlalu cinta dunia. Cinta dunia cuma jaga saja, bekerja, ingin punya mobil Pajero ya. Cuma jangan sampai karena kita cinta itu terlena, nggak akan mati, nggak akan berperang sama jangan. Pasti kita ini dimulai bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, bukti cinta sejati itu ada tiga. Kata beliau Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW menanggul sidqu mahabbati fi salati fi solid. Cinta sejati itu ada tiga perkara kata Nabi Muhammad. Yang pertama, ayyuhtara kalama habibi ala kalami ghairihi. Yang pertama, ia memilih bercerita kepada kekasihnya daripada bercerita kepada orang lain. Dia lebih baik bercerita dengan orang yang dia cintai karena dia tahu bahwa dia akan direspon dengan baik oleh orang yang dia cintai. Yang kedua, dikatakan wayastaro mujalasata habibi ala mujalasati ghairihi. Ia memilih bergaul dengan kekasihnya daripada menggauli orang lain. Yang ketiga, wa yuftaro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Ia memilih kesenangan kekasihnya daripada memilih kesenangan orang lain. Keterangannya itu apa? Orang yang cinta kepada Allah akan banyak bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia banyak mengeluh kepada Allah di sujudnya, banyak membaca Quran. Cara manusia berkomunikasi dengan Allah itu dengan memperbanyak membaca Quran, dengan apa ini bertadabbur, bertadabbur apa yang ada di dalam Al-Quran, dan suka pergi ke pengajian dan lebih-lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini di dalamnya man ahabba syai'an fa huwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, ia akan menjadi hambanya. Pasti mengikuti. Tergantung yang kita cintai sama. Kalau kita cinta pada Allah, cinta pada Nabi Muhammad, ya kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala punya aturan. Kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau cinta Nabi Muhammad SAW, kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Kita ikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini sedikit bercerita nih tentang bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bulan Rabiul Awal.
Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Beliau lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad ini hadirin yang dirahmati Allah, sebelum beliau diciptakan oleh Allah, beliau sudah dipuji sama Allah. Sebelum diciptakan sama Allah, Allah Ta'ala yang menciptakan ini sudah puji Nabi Muhammad SAW. Kita sering baca Maulid Nabi ini, Maulid Nabi. Di Maulid Nabi itu di masa awal dikatakan Fasubhanahu wa ta'ala min maliki al-awjad wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binuri qur'anah wa adama min al-tini wa arada fakhruhu ala al-asya' wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajalul asya' wa akramul habaib. Di kitab Maulid Nabi di masa awal itu dikatakan Fasubhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Ta'ala yang menciptakan nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, dan kata cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arada fakhruhu ala al-asya', ketika Allah Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad ini, Allah Ta'ala membanggakan kepada para malaikat seluruh alam, seluruh semesta alam. Wa qala hadza sayyidul anbiya, ini adalah menjadi pemimpin para nabi itu. Wa ajalul asya' wa akramul habaib, dan paling mulia dan kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, ini para malaikat bertanya-tanya kepada Allah, siapa model yang dimaksud Allah ini? Disebutkan kila wa Adam. Ya Allah, apakah yang maksud ini Nabi Adam ya Allah? Allah Ta'ala mengatakan qala Adam bihi umiluhu a'lal marahim. Bukan. Cuma Nabi Adam ini bihi dengan Nabi yang aku maksud tak tinggi derajatnya. Kila wa, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Nuh, para malaikat bertanya lagi, ya Allah, apakah yang kau maksud ini Nabi Nuh ya Allah? Lalu Allah Ta'ala mengatakan qala Nuh yanju bihi minal ghari wa yahdiku man khalaqahu minal ahli wal aqrib. Bukan. Cuma Nabi Nuh ini berkata, yang aku maksud yang minal ghari, selamat daripada banjir perkara itu. Yang minal ghari wa yahdiku man khalaqahu minal ahli wal aqrib, dan beliau bisa meninggalkan orang-orang yang tak beriman kepada beliau termasuk dari kerabat beliau. Berarti Nabi Adam zon, Nabi Nuh zon. Selanjutnya kila wa Ibrahim. Nih, ya Allah, apakah yang maksud ini pasti Nabi Ibrahim sudah, tanda-tandanya sudah ada. Lalu Allah Ta'ala mengatakan qala Ibrahim bihi taqumu hujjatu ala ummati al-asnami wal kawakib. Bukan. Cuma Nabi Ibrahim ini berkata, Nabi yang aku maksud, dia bisa menghancurkan orang-orang yang menyembah berhala. Gagal dari Nabi Adam bukan, Nabi Nuh bukan, Nabi Ibrahim bukan, Nabi Musa bukan. Kila wa Musa. Qala Musa akhuhu walakin hadza habibun. Wa Musa kalimun wa mukhafif. Bukan. Ini adalah saudaranya Nabi Musa, tapi ini adalah kekasih kepada Allah. Walakin hadza habibun. Wa Musa kalimun wa mukhafif. Tapi Nabi Musa saya beri kesempatan untuk bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal juga. Lalu Nabi Isa alaihissalam. Kila wa Isa. Sudah ini para malaikat sudah menunggu sampai Nabi Isa. Lalu Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kila in qala Isa yubashshiruhu wa huwa baina yadayhi nubuwwatihi kal hajj. Bukan. Nabi Isa ini memberi kabar tentang Nabi. Dan jalannya antara Nabi Isa dan Nabi yang maksud ini cuma sejengkal aja. Saking dekatnya jarak Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika beliau lahir hadirin luar biasa. Reaksi alam ini ya juga luar biasa. Sampai-sampai diaktifkan di fase sebelum Mahanudia itu pada saat al-sultan berselisah. Arsy Allah ini bergoncang. Pada saat al-sultan berselisah. Wasdadal kursi haibatan wa waqar. Kursinya Allah ini bertambah hebat, bertambah luar biasa. Wabda samawati Allah. Seluruh langit ini tak malam lahir Nabi Muhammad menjadi terang benderang.
Bapak jadi malaikat tahlilan wa tabjilan was ibsyar. Lalu malaikat ini serentak memuji kepada Allah, bertahlil, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat kejadian luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu api yang disembah bangsa Majusi selama ribuan tahun, tiba-tiba malam itu padam karena kelahiran Nabi Muhammad. Sayyidah Aminah ini melihat cahaya yang sangat besar di Parsi tercapai saking besarnya cahaya Siti Aminah lihat bahwa ini isyarat bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan, hadirin banyak yang bertanya mana yang lebih afdal, malam kelahiran Nabi Muhammad atau malam Lailatul Qadar atau malam Lebaran atau malam Isra Mi'raj atau malam paling afdal kata para ulama dari Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah malam kelahiran Nabi Muhammad lebih afdal daripada malam sebelumnya. Karena apa? Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Lebaran, tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada nuzul Quran, tidak ada Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di bulan seperti ini hadirin, ayo kita berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita keluarkan harta kita keluarkan semua apa yang kita miliki untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena ada satu cerita yang sangat menarik di kitab Syaraful Anam. Di kitab maulid Syaraful Anam itu diceritakan. Di kitab maulid Syaraful Anam diceritakan ada seorang tetangga, seorang muslim dan non-muslim bertetangga. Toleransinya luar biasa. Yang muslim dan non-muslim. Si muslim ini rumahnya dihias, masak-masak, lalu bersiap-siap untuk mengadakan acara yang luar biasa. Ini si non-muslim tanya tetangganya, Bu, dan ini ada acara apa kok siapa luar biasa? Apakah ada perayaan apa? Lalu yang muslim mengatakan, kami setiap tahun mengadakan maulid Nabi Muhammad. Kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang nanti dikasih syafaat kepada kita. Oh iya siap. Sukses bu acaranya. Toleransinya luar biasa. Singkat cerita hadirin, ini suami istri yang non muslim malam hari tertidur. Ketika tertidur, si istri ini mimpi dalam tidurnya. Ketika bangun ini di mimpinya itu ada seorang pria yang ganteng luar biasa, putih, wangi, baunya harum semerbak, wajahnya putih, badannya tinggi besar, sangat indah dipandang. Masuk ke kampungnya dengan para sahabatnya, dengan teman-temannya. Ini orang yang muslim melihat itu siapa orang ganteng ini? Ya tidak tahu sama sahabat ini. Allah SWT. Ini orang ganteng luar biasa, wangi, bersih, luar biasa. Dipandang itu enak. Masuk ke kampungnya si orang ini. Lalu ternyata orang yang mulia ini datang ke acara tetangganya untuk merayakan acara di tetangganya. Lalu si orang muslim dan wanita ini masuk ke dalam rumah itu. Tanya kepada yang di belakang, mas yang di belakang sendiri, itu orang ganteng itu siapa? Wangi, dipandang enak, wajahnya luar biasa indah. Orang yang di belakang mengatakan itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau tak kalah dibacakan nama beliau, dibacakan maulid beliau hakikatnya hadir di tengah maulid itu. Itulah Nabi Muhammad hadir di tengah kita. Saya mau tanya, kalau saya ingin bicara sama beliau, dijawab nggak salam saya? Ketika saya ingin bicara sama beliau, dijawab nggak salam saya? Coba aja. Lalu wanita ini menerobos masuk hadirin, lalu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nabi Muhammad menoleh dengan mengatakan, labbaiki. Ini cerita ada kita oleh Syaraful Anam. Labbaiki, kata Nabi Muhammad. Ada apa wahai wanita? Kau sangat luar biasa, kata si wanita itu. Sungguh pria yang luar biasa, kata Nabi Muhammad. Aku menjawab kau ini karena aku tahu kau bangun dari mimpimu, kau sudah meluk ke agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu
Lalu ketika itu wanita ini menangis dan mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad di dalam mimpi itu. Bangun-bangun, wanita ini bangun dari tidurnya nangis luar biasa. Dilihat suaminya sudah ada, suaminya tidak ada. Akhirnya suaminya mana? Ternyata dalam suaminya ini menghiasi rumah juga. Rumahnya dihias, dicat, masak-masak, suami kaget ini istrinya. Mas apa ini? Katalah bos, katalah belum ada sama ini. Kaget ini, apa kok pernah dalam seperti itu orang-orang masalah. Lalu si pria itu mengatakan, aku ingin merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Loh, kok bisa? Tadi malam aku mimpi sama dengan mimpimu, dan Nabi mengatakan, aku sudah menjawab salam istrimu dan istrimu baru saja masuk agama Islam. Jadi suaminya sudah tahu tentang istrinya masuk agama Islam. Lalu si suami ini ingin merayakan Maulid Nabi Muhammad selamatan atas Islamnya dia dan istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hadirin kita lihat cuma karena tetangganya dan acara Maulid bisa menjadi seperti ini. Tapi kalau ada paksaan, ini kalau ada paksaan, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu menangis kepingin Abu Jahal masuk Islam itu sangat kepingin. Paman sendiri Abu Lahab kepingin Nabi Muhammad itu Abu Lahab masuk Islam. Sampai diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa kasih petunjuk kepada siapapun yang Tuhan cintai. Tapi Allah Ta'ala mengasih petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi seperti itu. Kalau kita dalam acara Maulid, jangan sampai mengganggu tetangga kita. Kalau bisa, kalau ada makanan kita kasih tetangga kita. Jangan sampai karena beda paham atau beda ini jadi kita putus hubungan atau apa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan makalah 40 Al-Wahbi bin Mutahabbi Al-Yamani radhiyallahu anhu maktubun fi Taurati al-harisu fakirun wa in kana malika dunya wal muti'u lillahi mutarun linnas wa in kana mamlukan wal qadiru waliyun wa in kana jahilian. Dikatakan dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, bahasanya dia berkata di dalam kitab Taurat itu tertulis orang yang mengakus adalah fakir walaupun ia memiliki seluruh dunia. Makanya kaget kalau kita lihat para pejabat itu kadang ada yang korupsi, padahal pejabat itu sudah dikasih itu uang rezeki sama Allah. Karena dasarnya mungkin ada sifat manusia itu tadi, sifat tercela. Jadi dia merasa kurang terus merasa kurang kepada Allah Subhanahu. Walaupun dia memiliki seluruh dunia, orang yang taat kepada Allah ditaati manusia, walaupun dia adalah budak. Walaupun dia budak, tapi kalau dia cinta Allah, taat kepada Allah, mulia. Bilang di Roba itu hadirin Allah, bilang itu budak. Itu mah, budak itu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Nikmal udah, sehidung nanti di jannah. Bilang itu orang paling nikmat di dunia, karena dia akan menjadi orang yang ada, pemimpin para umat di surga, pemimpin orang yang ada di surga. Karena apabila dari dunia, karena sekarang kita ceritakan Bilal, kadang kalau sholat, ayo Bilal ini Bilal menjadi mulia karena apa? Karena dia cinta Allah, cinta Nabi Muhammad. Kamu dulu jangan ini lagi, waktu aku berbuat saya cuma jualan rujak, saya ini cuma tukang ojek misalnya. Jangan ini lagi. Allah Ta'ala dari itu. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat itu hati kita. Kita cinta tidak sama Allah Ta'ala. Kita cinta tidak sama Nabi Muhammad. Ketika kita cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad, kita akan menjadi manusia yang mulia dan jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali itu. Kalau nggak salah di sini juga ada tidaknya ya Aziz pada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kitab yang luar biasa karena Imam Ghazali. Imam Ghazali ini dapat julukan Hujjatul Islam. Kalau orang-orang ingin tahu Islam ya tadinya Imam Ghazali. Dia ini bukan anaknya orang yang hafal Quran, bukan anaknya orang yang hafal hadis, bukan anaknya ulama, cuma anaknya orang yang cinta sama ulama. Abahnya
ayahnya Imam Ghazali penjahit ayahnya Imam Ghazali cuma penjahit. Cuma setiap niat ulama, niat kiai, niat habaib, doa ya Allah mudah-mudahan anakku menjadi seperti itu. Ya Allah mudah-mudahan anakku nanti bisa jadi ilmu seperti itu. Doa seperti itu terus lahirlah Imam Ghazali. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dikatakan khosatan dua perkara yang tidak ada yang melebihi dua perkara ini, yang tidak ada puncaknya yang lebih dari dua perkara. Yang pertama husnul dzan, rasa tak baik kepada Allah. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon itu bisa mengarahkan kita pada kecelakaan. Maksudnya kecelakaan takdir. Jangan sampai suudzon sama Allah. Suudzon. Ya Allah ini yang kok sih kok? Kalau ada sedikit kan kok ini dari suudzon kepada Allah. Suudzon. Ya Allah, hamba berdoa kepadamu dan hamba yakin doa selalu berbicara. Doa sama Allah. Suudzon. Yang nomor dua, bahusnul bil ibadillah, berprasangka baik kepada Allah. Prasangka baik. Yang pertama, husnul kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sering saya ceritakan. Yang terakhir ini ada di Yordania. Di Yordania ada seorang dokter ahli saraf, namanya dokter ahli tulang namanya dokter Abdul Is. Dokter Abdul Is ini dokter ahli tulang terbaik di masa ini, terbaik. Suatu ketika dokter Abdul Is ini hadirin kepingin pergi luar negeri, berangkat dari rumahnya naik mobilnya mogok. Akhirnya telah ke bandara, naik kendaraan sampai ke bandara, pesawat tiba-tiba delay, nggak bisa berangkat. Seperti delay kita tahun naik pesawat semua nih, Allah saudara Muhammad. Delay itu telat. Mau naik pesawatnya delay, gangguan. Bingung ini kurang tulis baru. Delay perkiraan sampai 8 jam. Ini posisi dokter Abdul Is lapar dan ingin ke kamar mandi. Bingung akhirnya dokter Abdul Is ini keliling ke kampung dekat bandara. Tok-tok satu rumah. Assalamualaikum. Ada orang yang buka, seorang wanita tua, seorang nenek-nenek ini. Dibukakan. Ya, apa wahai pemuda? Maaf, saya ini cuma menumpang kamar mandi, kamar saya tidak. Cuma menumpang kamar mandi saya. Oh ya silahkan masuk. Rumah saya kecil dia masuk ke kamar mandi. Ketika jalan ke kamar mandi ini, dokter Abdul Is melihat ada satu anak laki yang usianya masih belasan tahun, cuma bisa tertidur sambil pegangi kakinya. Dilihat sama dokter Abdul Is ini ditinggal ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, tanya kepada nenek, ini siapa anak ini? Kenapa ada sakit apa anak ini? Lalu nenek tua itu mengatakan, itu adalah cucuku. Cucuku ini 4 tahun yang lalu kecelakaan. Kaki sarafnya itu sobek dan tulangnya rusak semua. Saya tidak tahu mau berbuat seperti apa. Pertama saya ini sudah tua luka. Yang kedua saya tidak punya biaya. Tidak ada biaya. Saya cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sholat. Saya tahu bahwa di sini ada dokter terkenal namanya dokter Abdul Is. Cuma dokter Abdul Is yang bisa menyembuhkan penyakit cucu saya itu. Dokter Abdul Is tak pakai ngomong hari ini, beliau langsung nangis. Nangisnya beliau ada apa ya Allah? Ternyata mobil saya mogok, pesawat saya delay karena engkau mengabulkan doa dari ini ya Allah. Coba kalau ada peristiwa seperti itu, dokter Abdul Is tak bakal ketemu namanya ini. Nih, sekian lahirnya Allah Subhanahu wa taala itu indah. Kalau kita husnul, jangan sampai suudzon, husnul aja mungkin ada baiknya. Jadi itu tuh. Jangan sampai suudzon aja dari sini terus kita. Hanya waktu Abdul Is dikasih obat sebulan lagi. Karena Allah Taala mendengar doa sini. Itu yang pertama, husnul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berprasangka baik kepada hamba Allah. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa yang tidak tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya, pemimpin yang para wali. Beliau sangat mudah hati, sangat awal. Sampai sekarang kita baca Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Jilani hadirin yang dirahmati Allah sering jalan belusukan dan murid-muridnya di pasar. Subhanallah, di pasar itu ada seorang pemabuk berat yang suka akan uang. Di dalamnya ada Syekh Abdul Jilani. Bukan Syekh Abdul Jilani, ayo hujan malah jangan mabuk dengan benar. Ternyata ngidiran pun sama Syekh Abdul didudukkan di dalam tidak ada. Ketika duduk sama pemabuk itu, Syekh Abdul Jilani tersenyum. Lalu pemabuk ini mengatakan, ya Abdul Qadir, kata pemabuk ini, hal huwa Qadir. Wahai Abdul Qadir, apakah Allah Ta'ala itu maha berkehendak? Intinya pertanyaannya seperti itu. Ya Abdul Qadir, hal huwa Qadir. Wahai Abdul Qadir, apakah dia maha berkehendak? Syekh Abdul Qadir ini tersenyum. Orang cuma mengatakan, nah benar. Ya, dia maha berkehendak. Yang kedua pemabuk ini tetap bertanya, ya Abdul Qadir, hal huwa Qadir. Wahai Abdul Qadir, apakah dia maha berkehendak? Ini Syekh Abdul Qadir Jilani tersenyum. Nah, dia maha berkehendak. Ketiga kali pemabuk ini tanya lagi, ya Abdul Qadir, hal huwa Qadir. Wahai Abdul Qadir, apakah dia memang berkehendak? Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani menangis. Dengan pertanyaan yang tidak nangis. Lalu lah bahwa kau dia cuma menangis ditinggal oleh beliau. Murid-muridnya merasa tanya kepada Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir, tapi engkau yang pertama menjawab iya, yang kedua engkau tersenyum, yang ketiga kamu menangis. Ada apa sebenarnya? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang pertama dia mengatakan, wahai Abdul Qadir Jilani, apakah Allah Ta'ala maha berkehendak? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak? Saya jawab iya. Yang nomor dua dia bertanya, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah pemabuk sepertimu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menjadi orang soleh sepertimu? Apakah pemabuk seperti saya ini, orang yang memabuk ahli maksiat, bisa tak menjadi orang seperti engkau yang sumber maulia yang luar biasa? Syekh Abdul Qadir Jilani tersenyum mengatakan, nah bisa. Allah Ta'ala maha berkehendak. Yang nomor tiga pemabuk itu bertanya, ini rupanya pemabuk ini santri juga, kita tanya ini. Ya Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah Allah bisa menjadikan orang sepertimu menjadi orang seperti aku? Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani, la haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala itu maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak. Jangan sampai kecilan. Kalau kita sudah istiqomah, minta istiqomah kepada Allah. Minta dijaga iman kita, dijaga Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kecilan. Sering ini kejadian seperti ini. Ada satu orang yang keluar ibadah 2 tahun tak keluar rumah, tak keluar kamar. Suatu ketika ibunya sakit, dia harus ke pasar beli ibadah sama orang. Dalam dia orang soleh di pasar. Ada di pasar itu satu rombongan kecil yang kalau orang dalam pasar itu agak berdekatan gitu. Ketika orang soleh itu dalam rombongan itu ada seorang ahli maksiat, pemabuk, orang judi, orang luar biasa, paling nakal di zamannya. Sebenarnya dalam itu begitu sulit lupakan leher. Allah Subhanahu. Seorang ahli maksiat jalan di sana leher. 2 orang ini saling berpapasan. Yang orang ahli maksiat di batinnya itu, ya Allah, ini di batinnya, ke arah di batinnya. Ya Allah, beruntung sekali orang seperti saya. Saya jalan ketemu orang yang soleh, yang wali. Mudah-mudahan ya Allah, saya mendapatkan keberkahan beliau. Mudah-mudahan saya dapat kecipratan sama beliau. Sedangkan orang yang soleh ini, kalau benarnya ngomong, wah, itu masalah ibu ini. Nanti, mabuk, wah, itu tak 14 ini. Sudah dia. Lalu apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini diceritakan kita bersama, ada hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat memindahkan makomnya orang soleh ini kepada ahli maksiat itu, dan orang ahli maksiat itu makomnya dipindahkan kepada orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata husnudon dan suudon. Apalagi jangan sampai kita ini merasakan jelek kepada para kiai, para ustaz, para gus, para habaib. Jangan sampai merasakan jelek
bisa berhusnuzon. Tapi realita kita ternyata maling di depan rumah kita, dari HP kok berhusnuzon. Maling itu aja ini, tetap harus waspada. Tapi kalau kita tidak tahu orang ini baik atau buruk, husnuzon aja. Nih, terus kita tidak beri rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Maulid ini ayo tambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, pupuk rasa ingin mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena alamat cinta itu alamat mahabbah itu cinta itu mengikuti. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Apa yang beliau ajarkan, minimal pakai sandal kaki kanan, keluar sandal kaki, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Oh, Nabi Muhammad itu kalau duduknya batal wudhu lagi. Nabi Muhammad itu suka sholat duha. Nabi Muhammad itu tahajud. Apapun kebiasaan yang Nabi Muhammad kita lalui, itu alamat cinta. Nih, jangan sampai mikir mau paling cinta dan Nabi Muhammad. Tapi tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah pakai sunnah. Dusta cintanya ini. Cintanya dus. Mudah-mudahan kita semua bercinta dengan Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Dan selamatkan dari umur dan sehat walafiat. Allah menjaga kita dalam husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berjaya mana mana rumah. Wa tafarruqu min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bihamdi Nabi wa annabi wa ashabihi. Tetap istiqomah siapa pun hadir nih. Apakah ada yang hadir? Nanti kita ketemu di Rabiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Akbar.